आज तो इत्काफ शुरू हो गया माशाल्लाह, मुतकिफीन की रौनक लग गई है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा अस्वाबतकुम मुसीबतुम क़द असबतुम मिस्लहा क़ुल्तुम अन्ना हाज़ा क़ुल हुवा मिन इंदि अनफुसिकुम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वमा अस्वाबकुम यौमल तक़ल जमआनि फ़बिइज़्निल्लाहि वलियअलमल मुमिनीन वलियअलमल्लज़ीना नाफ़क़ू वक़ील लहुम तालू क़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अव इदफ़ऊ क़ालू लौ नअलमु क़ितालन लत्तबअनाकुम हुम लिल-कुफ़्रि यौमइज़िन अक़रबु मिनहुमुल ईमान यक़ूलून बिअफ़वाहिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु आलमु बिमा यक्तुमून। अल्लज़ीना क़ालू लिइख़वानिहिम वक़ादू लौ अताऊना मा क़ुतिलू क़ुल फ़द्रऊ अन अनफ़ुसिकुमुल मौता इन कुन्तुम स्वादिक़ीन। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अह्याउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून फ़रहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वयस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यस्तबशिरून बिनिअमतिम मिनल्लाहि व फ़ज़लिन व अन्नल्लाहा ला युज़ीअु अज्रल मोमिनीन। अवलम्मा अस्वाबतकुम मुसीबतुन क़द असबतुम मिस्लहा, बस जब तुम पर यक़रा हज़रत व तर्जुमा अल-उर्दिया लिहाज़िल आयत फ़यक़ुल अवलम्मा अस्वाबतकुम मुसीबतुन क़द असबतुम मिस्लहा इज़ा असाबतकुम मुसीबतुन क़द असबतुम ज़ैफ़ैहा, तुमने कह दिया, तुम कहने लगे वक़द असबतुमुल अदुव्व बिज़ैफ़ैहा फ़क़ुल्तुम मिन ऐन हाज़ा अन्ना हाज़ा मिन ऐन हाज़िही अल-मुसीबा क़ुल हुवा मिन इंदि अनफ़ुसिकुम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर गैर अन्नल्लाहा काना क़ादिरन अला अन ला तुसीबकुम हाज़िही अल-मुसीबतु व काना क़ादिरन अला अन यअसिमकुम मिन हाज़िहिल मुसीबति यानी काना क़ादिरन अला अन यहमीकुम मिन इसाबति नुफूसिकुम लौ अरादा व मा असाबकुम यौमल तक़ल जमअनि फ़बिइज़्निल्लाहि वलियअलमल मुमिनीन। फ़हीना तसादम अल-फ़रीक़ान व असाबतकुम अल-मुसीबा व ज़ाकिल यौम फ़हिया तुअतबरु मुसीबतन मिनल्लाहि तआला लिअन्नल्लाह तआला तरकहा तुसीबुकुम फ़लौ अरादा लमनअहा अन्कुम वलियअलमल मुमिनीन व काना यस्तहदिफ़ु मिन ज़ालिका अन यअरिफ़ा मन हुमुल मुमिनून व यफ़हसहुम व यख्तबिरहुम वलियअलमल्लज़ीना नाफ़क़ू व कमा काना युरीद अन यअरिफ़ा अल मुनाफ़िक़ीन इज़न व क़ील लहुम तआलू क़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि फ़हुना मा वरद वलियअलमल्लज़ीना नाफ़क़ू फ़मिन हुना तब्दअ अलामातु अन-निफ़ाक़ वल मुनाफ़िक़ीन व हाज़ल मौदू यस्तमिर्रु लिबिद्दति आयात क़ादिमा
يعني بعد أن قال وليعلم الذين نافقوا ولم يترك الأمر الناس ليقدروا ويخمنوا من أن يقولوا أن الصحابي الفلاني والنعوذ بالله كان منافقا والصحابي الفلاني كان مخلصا وفدائيا وكان الفلان كان منافقا. إن الله تعالى قد بين أوضاع المنافقين لئلا يبقى أي فرصة لأي أحد ليتهم على الصحابة الأطهار. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله، فحينما قيل لهم تعالوا قاتلوا وشاركونا في القتال أو ادفعوا ودافعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. يعني إذا كنا نعرف القتال لاتبعناكم وشاركناكم. فسوف أعود إلى هذا فيما بعد في هذه الترجمات. فهناك ترجمات ثلاث ترجمات. فبشكل عام من المفسرين هم يقولون هم يفسرون هذا أن المعنى هذا أن لو كنا نعرف بحدوث الاندلاع الحرب والمعركة لشاركناكم، لكننا كنا نفكر أنه لن يحدث المعركة. وهنا اتهام المنافقين أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات. ولهذا إن المفسرين هم رجحوا هذه الترجمة، يعني كثير منهم ويقولون أن هؤلاء المنافقين كانوا يقولون وهم كانوا يشيعون أن هؤلاء هم المسلمون وهؤلاء الذين يأتون من مكة هم أقارب هؤلاء أهل المدينة فهم أعزائهم، فلهذا هؤلاء الجيش المسلمين سوف يراعيهم فلن يحدث الحرب. فالغريب والعجيب أنه ولا أجد أي منطق والعقلانية في هذا. إن هؤلاء الذين يأتون من مكة هم كانوا 3000 من المقاتلين، وأن هؤلاء الذين هم من جيش المدينة جيش المسلمين فكانوا 1000 فقط، فعاد منهم 300 من المنافقين أيضا. فهؤلاء يقولون أن هؤلاء 700 سوف يراعي هؤلاء 3000 فسوف يعطف بهم. بل كان يجب على العكس، إن هؤلاء الذين يأتون من مكة رغم أقاربهم فهم كانوا هاجمين وكانوا أقوياء وهم كانوا مسلحين وكانوا أتوا بأسوأ النوايا، فكان عليهم أن يراعوا هذه الأقارب. وإذا كان هذا قول المنافقين صحيحا وهذه الروايات صحيحة فاعتبارا بهذه الروايات هذه الروايات صحيحة ترجمة، وأنا أقول أن هذا المعنى لو كنا نعرف أن الحرب سوف تحصل وأن القتال سوف يحدث لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فعندما كان هؤلاء المنافقون يقولون هذه الأمور فكانوا أقرب إلى الكفر بدل من الإيمان. كانوا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون، وإن الله تعالى هو عليم بما يخفيهم هؤلاء في الصدور. والآن سوف أترك هذه الآية هنا وأقدم لكم الترجمة لاحقا عندما نصل إلى هذا الجزء من الآية. الآن أفسر آية. فإن هذه الآيات الثلاثة قد جمعت الملاحظات إليها معا فسوف أفسرها مع بعض. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. فهنا كنا نتكلم حول هذا عندما انتهى الدرس الماضي، فكنت قد تكلمت وقلت إن المفسرين هم يميلون إلى هذا أن في بدر بما أن المسلمين قتلوا 70 من الكفار وعسروا 70 فهذا هو المراد من ضيفين يعني. فبعض المفسرين أثاروا هذه النكتة ومنهم إمام رازي أيضا أشاد بهذه النكتة، فيقول هنا في الحقيقة هذا المراد من مثليها أنكم قد هزمتم الكفار في بدر أيضا ثم في
أحد أيضا مرة أولى أولا قد هزمتموهم، فهذه هاتان الهزيمتين متتاليتين، لكن بعد ذلك غيرتم بخطئكم هذا الفتح الأول في أحد، غيرتموها في هزيمة، فالآن تقولون فبأي شيء تشتكون؟ فأن هذا تقولون، لكن هذا بسبب خطئكم. فمع ذلك تقولون إن الله تعالى لم ينصركم ولم يترك الأعداء يصيبكم بضرر، إن الله على كل شيء قدير. أن هذا عندما قال قل هو من عند أنفسكم، فيقول إن هذا ما أصابكم فهو بسبب أنفسكم، كان هذا نتائج أعمالكم. لكن ما هو عكس ذلك؟ هو كان من عند الله تعالى، إن الله تعالى قد أكرمكم بفتحين، أما هذه الهزيمة المؤقتة فهي من خطئكم. هذا الأمر يجب أن نراعيه دائما، ويجب أن نصب أعيننا. وعندما قال من أنفسكم ففي الحقيقة أشار إلى الفتوحات أيضا، أنكم أصبتم العدو ضيفين، الألم ضيفين، فهذا لم يكن من عند أنفسكم، فلم يكن بوسعكم، لم تكونوا قادرين على ذلك، بل هذه الهزيمة أيضا كان من الله تعالى. فلهذا ماذا تقولون حول وعد الله تعالى؟ فالخطاب هنا موجه إلى المنافقين، ماذا تقولون أنتم؟ فمع ذلك فلم تكن قدرتكم على الهزيمة، مع ذلك قد لاحظتم أنكم هزمتم وعصبتم العدو بهزيمة نكراء، فغير أنه إذا ما تعرضتم لهذه المصيبة فهذا من عند أنفسكم، لأنكم قد خرجتم من وعد أمان الله تعالى، حيث كان قد وعد إذا صبرتم واتقيتم فإن الله تعالى سوف ينصركم. فهؤلاء الذين كانوا معمورين 50 رماة على الجبل، فهؤلاء هم لم يتحلوا بالتقوى ولم يصبروا، فنتيجة أصابهم هذه المصيبة. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. فهنا الآن ذكر مرة أخرى نفس الموضوع، وما أصابكم يوم التقى الجمعان. فالحقيقة أن الله تعالى لو أراد لمنع هذه المصيبة عنكم، لكن الله تعالى بإذن أذن لذلك أن تصيبكم هذه المصيبة، كما هذا ما ذكره الإمام رازي أيضا، فهو يفسر الإذن هنا بالعلم، ونجد في الروايات الكثيرة هذا الموضوع. فإنني أنا أعرف معنى العلم من كلمة الإذن، فإن العلم يعني أنني أنا أنظر وأرى هذا الحادث يحدث أمام عيوني، لكنني لا أمنعه من الحدوث، مع أنني لم أعمر بذلك ولم يحدث بأمر مني مباشرة. فهذا المعنى الذي يركز عليه الإمام رازي مرارا، فأنه لم يكن قد أذن لهم من الله تعالى أن يصيبوا ويضربوا المسلمين، بل كان يعلم أنهم يضربون ويصيبون. فالمراد من بإذنه أنه كان على علم بذلك، لكنه مع ذلك لم يتدخل، فهذا ما يقول له الإذن، فهذا هو المفهوم لهذا الإذن. فإذا لم يكن لهم إذن من الله تعالى لما كانت لهم قدرة على ذلك. فرغم أن الإمام رازي لم يستخدم كلمة الإذن والسماع، فلكنه يريد بذلك ويقصد بذلك، فهذا ما في رأيي هو الإذن والسماع. فكما بينت لكم هذه المعاني، فهذا ما يحدث من السياق. فكلمة الإذن تعني السماع وبالعلم، فكلاهما في معنى واحد، فإما أن نقول العلم أو الإذن، فالمعنى واحد. ثم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. فبعد ذلك قال وليعلم المؤمنين، أي لكي يعرف المؤمنين. فبالإضافة إلى ذلك هناك حكمة في هذا السماح وفي هذا الإذن، فإذا لم يكن فائدة لهذا لما أصاب هذه المصيبة، فإن الله لما أذن الله تعالى في ذلك، فلا بد أن هناك فوائد تكمن في ذلك. وهذه الفوائد أن يتميز المنافقون من المؤمنين،
فهذه الامتياز وهذه الميزة ظهرت بسبب هذه المصيبة. فكثير من المفسرين يعتبرون أو ينسبون هذه المصيبة إلى ما حدث في الجبل، تاركي الرماة الجبل. के ताल्लुक में बयान करते हैं। فمن هناك يبدأ موضوع المصيبة، لكن الله تعالى هو يستخدم كلمة المصيبة بمعناها العام. فالمراد من هذه المصيبة الأحداث المختلفة التي ظهرت في هذه المعركة. فأول مصيبة التي ظهرت في هذه هي انفصال المنافقين، 300 منافق مع رئيس المنافقين عندما انشقوا عن جيش المسلمين. فعاد هؤلاء رئيس المنافقين إلى البيت مع هؤلاء الأصحاب له. فإذا لم يكن ذلك الحدث ضمن المصيبة لما ذكره الله تعالى هنا ولا نسبه إلى المصيبة. لكن عندما نقرأ في هذه الآيات القادمة يتبين لنا أن الله تعالى هو أدرج وعد هذا الحادث أيضا ضمن المصيبة. لا يجوز أن ننسب المصيبة مرارا مرة بعد أخرى إلى تاركي الجبل. فقد وردت كلمة المصيبة بمعناها الواسع العام. ومن ضمن هذه المصيبة انفصال أو انشقاق المنافقين عن جيش المسلمين. فهذا من القطع أن هؤلاء هم كانوا قد انفصلوا قبل حدوث حادث ترك الجبل. فبعد ذلك تميزهم أيضا أكثر. فكل هذه الماحول وهذه البيئة، هذا المحيط هو يتعلق بغزوة الأحد. فهذه الأحداث التي زلت تظهر لعدة أيام بعد الغزوة، حيث يقول الله تعالى كان هناك هدفان، وهو هدفين أولهما أن ليعلم المؤمنين، والثاني وليعلم الذين نافقوا. فبعد ذلك الآن أبدأ لكم أشرح لكم معاني المصيبة من اللغات. فما معنى المصيبة؟ صاب يصوب صوبا ومصابا. صاب المطر إن صب ونزل. فمعنى صاب أن ينزل الشيء من فوق، ففيها معنى العموم، معنى الفجأة أيضا، إذا نزل وحصل شيء فجأة غير متوقع. أصابتكم في هذا المعنى أيضا في شرح هذا أيضا أدرجوا أصاب السهم، فيعني كما يصيب السهم ولا يخطئ، فهذا هو المعنى المصيبة، يعني أصابت فجأة. لكنني أخطأت فقد بينت كل هذه المعاني، فكل هذه المعاني قد مر الحديث حولها، فعفوا قد سبق الحديث عن كل هذه الأمور. على كل شيء قدير. عن هذا أيضا قد فسر المفسرون هذه الجملة وهذه الكلمة بمعاني مختلفة، لكنني قد بينت لكم كل هذه المعاني والأمور قبل هذا، وإذا وجدت شيئا جديدا فسوف أطلعكم على ذلك وأبين لكم. يستدل الإمام رازي في تفسير الكبير أن كلمة المصيبة قد وردت هنا بمعانيها الواسعة، فاستدل بذلك أنه ليس إشارة إلى ما حدث في الجبل، وإنما تشير إلى أنكم لم تقبلوا رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدفاع في المدينة، فأنتم أصررتم على الخروج للقتال من المدينة. فإذا سلمنا بذلك فذلك الموضوع الذي بينه هو يدخل في هذا النطاق أنه وإن كانوا لم يحملوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو حائز على نور الله تعالى نور من الله تعالى، إذا كان قد عبر عن رأيه وأبدى رأيه، ثم بعد ذلك الإصرار على رأيكم الشخصي من الإساءة. فلو لم يكن قد عبر عن رأيه ولم يصر على أنه من الأفضل ومن الحكمة أن نقاتل من داخل المدينة، فبعد ذلك إذا خرجتم دون إصرار خرجتم وقاتلتم لما أصاب هذه، إنما بدأت
وإن كانت لا تسمى في المصطلح هذه المعصية بمعناها الحقيقي، لكن بما أنه لها علاقة بأدب النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه تعتبر معصية. وقد سبق أن بينت لكم المعاني الكثيرة من التفسير الكبير للإمام رازي في تفسير الإذن، وقدم أورد الأمثلة الكثيرة أن المراد من الإذن العلم وليس الحكم القطعي. فثانيا هو يقول إذا اعتبرنا معنى الإذن التقدير الإلهي القدر الإلهي فهذا يبدو جيدا، حيث المعنى أن المسلم إذا عرف أن هذا ما يريد الله تعالى وقد قضى فعليه أن يسلم بذلك ويستسلم له. من التفسير الشيعة هناك مفسر مير أحمد علي، فقد بينت لكم كتبه ونصوصه. بالإضافة إلى ذلك هناك مقتبس تكرر وذكر تفسير منهج الصادقين أيضا. فبالإضافة إلى ذلك فهناك تفسير آخر تفسير كمي، على ما أذكر هذا التفسير هو أيضا شيعي. فبما أن تفسير مير أحمد علي بما أنه تمادى في الإساءة ولهذا أذكرها أكثر من مرة مرارا، فلا بد من ذلك. وإلا هناك تفاسير أخرى قد لاحظناها وراجعناها. فمن هذه التفاسير الأخرى منهج الصادقين يأتي ذكرها أكثر من مرة. فهنا أيضا في هذه المناسبة أقدم لكم من منهج الصادقين حيث ورد أنه بعد الهزيمة المؤقتة وبعد الإصابة بعد تعرض الخسائر الشديدة، حيث كان هذا عقوبة للمسلمين على أنهم هربوا لجمع الغنائم وتركوا الجبل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمر أن لا يترك الجبل في أي حال من الأحوال. فنتيجة لهذه المعصية الصريحة هؤلاء هم هذا الأمر المؤكد هؤلاء الصحابة تركوا الجبل، فعقابا على ذلك هم تعرضوا لهذه الأضرار. فحيث في غزوة أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدافع من المدينة من داخل المدينة، لكن الصحابة هم أصروا وخالفوا رأيه وأصروا على أن يقاتلوا خارج المدينة، فعاقبهم الله تعالى على ذلك. فهذا نهج الصادقين قد ورد فيها هذان الأمرين، فليس هناك في هذين الأمرين أي شيء قابل للانتقاد. لكنه هو يعدد المعصية الثالثة للصحابة، أنه في غزوة بدر في إطلاق سراح أسرى بدر هؤلاء الصحابة هم أيضا لم يحترموا رأي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أقدم لكم بشكل خاص هذا التفسير. فهؤلاء هم أدخلوا هذا الموضوع عبثا يعني دون ما سبب. أما ما تكلم عن غزوة أحد أنهم تركوا الجبل رغم التأكيد الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا هؤلاء أصروا على رأيهم ومخالفة لرأي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يريد أن يقاتل من داخل المدينة. فهذان الأمران يجوزان، لكنه هو يدخل هذا الأمر الثالث وهو لا علاقة له بهذه الآيات وهذه الأحداث. يقول لكن هذا المفسر يقول إن الصحابة هم معتادون على معصية النبي صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة أن في غزوة بدر عندما هؤلاء هم أخذوا الفدية من أسرى البدر فهذا كانوا قد عصوا النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الله تعالى لم يكن يسمح بذلك ولم يأذن بذلك، فإن الله تعالى كان قد أمر أن يقتلوا هؤلاء الأسرى. أين كان هذا الحكم؟ لم يذكر في أي مكان. في رأي هؤلاء لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عارفا بهذا الحكم الإلهي. فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع عباس وشخصيا وأصر على أنه لن يترك أسراه بدون أخذ الفدية. فلما قال له عباس أنه ليس عنده ما يكفيه من المال لدفع الفدية قال له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الله تعالى قد أخبره أن عباس قد أودع بعض الأموال في مكة عند أم فضل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنت تقول ليس عندك مال فماذا أودعت عند أم فضل؟ فما أودعت عند أم الفضل فهو يكفي لفديتك شخصيا ولأقاربك.
كان عندها هذه المبلغ الكافية، فهؤلاء الصحابة هؤلاء الشيعة هم يهاجمون الصحابة ولا يعرفون إلى أين يصل هجومهم، فلا يفكرون أن هذا هو يشمل الهجوم على أهل بيت الكثيرين فالذين هم أحرزوا الإنجازات الكثيرة فيما بعد. هؤلاء هم طماعون وحريصون على أن ينتقدوا الصحابة في أي شكل كان، فلا يبالون حتى إذا تعرض أقاربهم أيضا لهذه الإصابات والجروح. فلكنهم فيقولون إن هؤلاء الصحابة هم أطلقوا سراح أسرى بدر وأخذوا الفدية لأنهم كانوا طماعين حريصين. فلهذا السبب في أحد هؤلاء يتعرضوا بنفس العدد الأسرى في بدر. لكن من أين أخذ هذا الاستدلال؟ لا علاقة له بالأحداث. فيقولون حسب تفسيرهم إن الله تعالى قد أخفى في نفسه هذا الحقد، فأن هؤلاء هم عصوني في بدر فسوف أعاقبهم في أحد، فعاقبهم يوم الأحد فأصابوا بهذه المصيبة. فالآن أخبرهم كيف هؤلاء عصوني والآن وما فعاقبهم في هذه المناسبة، لكن هؤلاء لا يفكرون أنه لماذا أصابهم بالفتح قبل هذا عبثا. هل كان قد نسي أن هؤلاء هم الظالمون الذين قد عصوني على الدوام؟ لماذا أكرمهم بالفتح؟ وذلك الفتح كان دائما حتى إذا لم يحدث هذه واقعة الكرة أو ترك الجبل. فقد ورد في منهج الصادقين يقول العلامة فتح الله كاشاني أن معنى الإذن هنا العقوبة والبطش، يعني كل ما حدث فإذا كان في القدر الإلهي فكان هناك قدرة على العقوبة من الله تعالى. ففي هذه العقوبة هؤلاء قد أدرج وذم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ونعوذ بالله من ذلك، حيث قد كسرت إثنتان من أسنانه، فهو تعلم أيضا وواجه المشاكل أيضا الألم أيضا، فجميع الصحابة أيضا قد شاركوا في ذلك. فهذا المفسر الشيعي يذبح بنفس السيف الجميع، ففقط يستثنون شخص واحد، فهو أنتم تعرفون من هذا الذي هم يستثنونه، فلا يفكرون ولا يبالون بأحد غير واحد. فهذا هنا هذا المناسبة الوحيدة حيث لا نستطيع أن ننتقد أمير أحمد علي. فيعني أقصد أنه لم يقل شيء، لم يتكلم بإساءة هنا فقط في هذه المناسبة، فلهذا ليس لنا حق أن ننتقده. سيدنا الخليفة الأول رضي الله تعالى عنه هو أيضا قد بين بعض الأحداث الممتعة في تفسير هذه الآية، فكان أسلوبه أنه كان يشير في الإشارات الدقيقة وكان يقدم بعض الأحداث من خبرته وكان يسلط الضوء من خلال تلك التجارب. وبعض الناس الذين كانوا يستمعون إلى الدرس لم يكونوا يفهمون ذلك أنه ما علاقة هذه الأحداث بالموضوع، فلكن حضرته لم يكن يعجبه السؤال وكان يقول أن يتدبرهم أنفسهم وتوصلوا إلى النكات. فالآن أقدم لكم ما تبقى من هذا التفسير، أقدم لكم بعض الأمور من هذه التفسير. فلما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، فكل هذه في تفسير هذه الآيات يقول سيدنا الخليفة الأول رضي الله تعالى عنه أن كثيرا من الناس هم يواجهون المشاكل في الأمور الدنيوية، لكنهم يستمرون في ذلك ولا يتركون ذلك الأمر تلك المهمة، لكنهم إذا واجهوا أي مشكلة في المهمات الدنيا فيتسرعون وفورا يبدون الكلل والملل والسعامة ويشتكون. فهذه نقطة المهمة جدا، فهذا هو الرجحان الطبيعي، هذه من طبيعة الإنسان. وقد أشار سيدنا الخليفة الأول رضي الله تعالى عنه إلى هذا أن من فطرة الإنسان أنه مهما يواجه المشاكل الكثيرة في الأمور الدنيوية لا يتركها، فلكن إذا أصابه شيء من الألم والمشاكل في المهمات الدنيا
فيقول أن هذا ويعترض على قدر الله تعالى ويعترض على الله تعالى ويبدأ بالشكاوى من الله تعالى. فهنا أنا تذكرت قصة لشيخ جليل كنت أتعلم منه وكان يرافق يصطحبني معه عند حيثما كان يذهب. وأقرأ عليكم هذه القصة بالملخص. يقول أن أحدا سرق بقرته فعثر على السراق، وهذا الشيخ الجليل كان له احترام كبير عند هؤلاء السراق، فأخذ هذا الذي سرقت بقرته هذا الشيخ الجليل معه لينسى هؤلاء السراق، فذهب معه واصطحبني معه. وعندما وصل إلى هناك اعترفوا بأنهم سرقوا البقرة فقال أنت قد أتيت إلى هنا فسوف نقدم البقرة، لكن لن نعيد البقرة التي سرقناها، نقدم لكم البقرة الأخرى. فيقول حضرته هذا من عادة هؤلاء السارقين وإلى الآن يستمرون في ذلك. فأنا أتذكر شخصيا أنني سرق جاموسي أنا أيضا. فعندما وصلنا إلى هؤلاء السراق اعترفوا بأنهم قد سرقوا هذا الجاموس وقالوا سوف نعطيكم جاموس آخر. فإنني قلت أنا لا يهمني الجاموس، وإنني فقط أريد أن أتأكد أنكم أنتم السارقون. ففي الأخير لم يجدوا بد من أن يعيدوا إلي جاموسي. فهذا هو قصة هؤلاء وهذا عادة هؤلاء السارقين من زمان. المهم يقول هذا الشيخ وصل إليهم فقال أتيت إلى هنا ونحترمك، لكنه لا يمكن أن نعيد البقرة التي سرقناها ونقدم لك الأخرى. فيقول يقول الخليفة الأول قلت لهم يقول الأول كان مع ذاك الشيخ هذا الولد الذي سرقت بقرته، فقال هؤلاء هم لن يقبلوا هكذا، ليس من عادة هؤلاء السراق أن يقبلوا أقوال المشايخ والشيوخ. فيقول دعني أنا أتولى الأمر. فقال قال لي غدا عندما سوف نأتيهم، فقال له على الانفراد عندما غدا نأتي إليهم فسوف نتكلم معهم، فأنا سأقول اليوم فأنت تقول لا غدا، فأنا سوف أقول لا اليوم فأنت سوف تقول لا غدا. فقال لم أفهم ماذا تقول. فقال عندما سوف نفعل هذا ففعلنا ذلك في اليوم التالي. فبدأت أقول اليوم وهو قال لي غدا. فسألوا ما هذا القصة اليوم وغدا. فقال ذاك الشيخ أن هذا الولد هو من القريش، من القريشي، ويريد أن يرفع الأذان في بيتكم. أنا أقول له لا تؤذن اليوم وغدا، بل يجب أن تؤذن غدا، فدعهم يصلحوا لأنفسهم. فهؤلاء استغربوا كثيرا. فقال له إن هذا هو يريد أن يرفع الأذان. فبعد ذلك هؤلاء عندما سمعوا هذا ارتجفوا خوفا، وفورا ذهب عهد من أولادهم إلى الوالد وقال له أخرج البقرة، هم يريدون أن يرفعوا الأذان في بيتك. فهذه كارثة كبيرة. فعلوا ذلك لأنه كان مشهور عند هؤلاء أن أحدا من القريش وأذن في هذه القرية وحل الدمار في هذه القرية. فلهذا كان اشتهر أنه كلما أحد من القريش أذن في هذه القرية لابد أن يحل الدمار في تلك القرية. لهذا هم قبلوا فورا واعترفوا فورا وقالوا لا نتحمل أن يرفع الأذان في بيتنا وسوف نقدم لكم ما سرقنا. فهكذا هؤلاء هم ينسبون هذا النحس والشؤم إلى الأذان ولا ينتبهون إلى سرقتهم، ويسيئون إلى الله تعالى وأهله وينسبون كل نحس وشؤم إليهم. فكيف يمكن أن يكون للأذان أي نحوسة أو شؤم؟ لكن عندما فقد الأدمغة والصواب وزاغت القلوب يعتبر الأذان سبب نحوسة. فهذا هو أسلوب تفسير الخليفة الأول رضي الله تعالى عنه. ثم يقول إن هؤلاء المشايخ هم يخادعون الناس عندما يسخطون على أحد وبالمصادفة هذا الشيء. فهذا هؤلاء ينسبون هذه القصة إلى أنفسهم. فهذا من أحد الأساليب وهو صحيح أنهم لتنفيذ رعبهم يغضبون على أحد، وبعد ذلك عندما حصلت أي مصيبة وحلت أي مصيبة يقولون الآن
تحمل هذه المشكلة لأن هذه المصيبة حلت بك لأنك أنت كاظمتني وأنت عارضتني. فهؤلاء بدل من أن يفرضوا الرعب حسناتهم هكذا يفرضوا رعبهم عليهم. ثم يقول من عند أنفسهم في تفسير من عند أنفسهم وقال إن هذا بسبب عقوبتكم عقوبة بسبب معصيتكم، لأنه عندما الإنسان يعصي الله تعالى فيتعرض للعقاب. يقول حضرته إن الأوضاع السادات والقريش أن القرآن الكريم صدر من عندهم وخرج من عندهم إلى الناس إلى العالم ونور العالم، لكن حالتهم في هذه الأيام إنه قد خرج منهم عندهم تماما، وهؤلاء تركوا القرآن وأهملوها تماما. كثير من هؤلاء الذين لا يقرؤون القرآن الكريم فيقولون ذات مرة قلت لأحد الكبار لماذا أنت لا تتعلم؟ فقال بمنتهى الحماسة هل نحن القرود حتى تتعلم؟ فالأسود لا يتعلمون، فالقرود تتعلم. فهؤلاء يقدمون هذه الأمثلة السخيفة فلكي يهربوا من الشريعة. فيقول سيدنا الخليفة الأول إنني أنا رددت عليه فقط بجملة قصيرة إن العقاب هو يتعلم والغراب لا يتعلم. فهذا أيضا مثال. فهؤلاء هم يبحثون عن الأمثلة اللاغية للهروب. فطبعا يوجد الأمثلة من كل نوع. ففي الأخير يقول حضرته إن والدتي كانت فهمانة جدا وهي كانت متفهمة جدا وكانت تفسر القرآن الكريم من خلال التفاسير. فكانت تقول كما تدين تدان، فكلما تتعرض لأي مشكلة فهي تكون نتيجة أعمالك. فكانت تقدم مثال إذا كان أي ضابط الشرطة ألقى القبض على أحد من المجرمين ففي الظاهر هو يلقي القبض، لكن مسؤولية ذلك تقع على هذا الرجل الذي يلقي عليه القبض بسبب أعماله، لأنه هو اقترف ذنبا أو جريمة. فهكذا هي كانت تفسر موضوع القدر والقضاء بمنتهى الروعة، فكانت تفسر من خلال الأمثلة. الآن أبحث في هذه الملاحظات إذا كان هناك شيء مفيد سوف أبين لكم. فسيدنا المصلح الموعود رضي الله تعالى عنه هو أيضا كتب من عند أنفسهم أن المراد من عند أنفسهم أنه بسبب شركم وخطأكم أنتم تتعرضون للعقاب والعقوبة، وإنما المراد بإذن الله تعالى أن الله تعالى هو يخرج النتائج لأي عمل. فإن قوانين الله تعالى وسنن الكون هي تظهر النتائج للأعمال الطبيعية. فالمستشرق سيل أيضا يقول ويعيد نفس الموضوع أن هذا الهجوم يتهم المسلمين أنهم كانوا يهاجمون طمعا في الغنائم، وكانت هذه الهروب الإسلامية هجومية. بينما يقول المستشرق رودفيل أن هذه الآية لها علاقة بالبدر لكنها خلطت بأحد. ثم يقول المفسر الشيعي مير أحمد علي وهو يقرأ حضرته النص الإنجليزي لهذا المفسر الشيعي. कहते हैं there were many half-hearted converts to Islam who began to waver after the disaster of Uhud. Their faith resembled that of the فيقول يعني يعيد نفس الموضوع أن هؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا كلهم صلحاء وأبرار، وأغلبية هؤلاء هم كانوا سيئين، وبسبب تصرفاتهم الشنيعة هم واجهوا هذه العقوبة. ثم يقول يعدد أسماء هؤلاء الصحابة الذين قد ذكرت لكم قبل هذا، الذين يقول الله تعالى عنهم فهذه هي أسماءهم. يقول حضرته ليس لهؤلاء علاقة بالإسلام. ثم يقول من بني أسد، يذكر قبيلة بني أسد أن هؤلاء هم كانوا أيضا يأتون لكسب الفوائد، فهنا أمرهم الله تعالى بالذهاب معه للحديبية، فهؤلاء رفضوا الذهاب مع حضرته.
بعد بيان كل هذه الأمور يقدم المعيار بين تمييز الكافر من المؤمن، فيقول وهذا باللغة الإنجليزية، ويقرأ حضرته ثم يقول फिर बनी असद के कबीले का जिक्र करते हैं कि वो भी अपने फ़वाइद के लिए आगे आ जाया करते थे। जब साथ चलने का हुक्म हुआ उनका प्रॉफिट ऑन पिलग्रिमेज, जब वो वाक़या हुआ है सुलह हुदैबिया वाला, उसको जो पिलग्रिमेज का يقول هذا المفسر أن حال أغلبية صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا نادرا أن هؤلاء هم كانوا يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم لكسب الفوائد، وعندما كان هناك خطر فهؤلاء كانوا يفرون ويهربون من حضرته صلى الله عليه وسلم ويتركونه وحيدا. ولهذا يقدم مثال أصحاب موسى عليه السلام أن هذا هو حالة قلوبهم، كما قال أصحاب موسى له اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فهذا قد تكلمت عنه أن هذا اتهام باطل ونجس يلصق به هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فحيث يقول هؤلاء الشيعة أن هؤلاء الصحابة كانوا يجتمعون عند النبي صلى الله عليه وسلم لكسب الفوائد، لكن هؤلاء الذين لا يتكلمون عن أصحاب الصفة الذين كانوا قد تركوا كل شيء وكانوا يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يجب عليهم أن يتكلم عنهم هؤلاء أنهم لأي فائدة ولا أي منافع ولا أي مصلحة كانوا دائما يتبعون المساجد ولا يفارقونها، وكان يغمى عليهم بسبب لشدة الجوع، وكان الناس يضربهم بأحذية زعم منهم بأنهم مصابون بمرض الصرعة، لكن هؤلاء هم كانوا يجلسون فقط يجالسون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكادون يبارحون المسجد النبوي لئلا يصدر من فم النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو حديث ويفوتهم. فهم هؤلاء كانوا حريصين على كسب العلم من النبي صلى الله عليه وسلم وتسجيل الأحاديث، والذين من أجلهم نزل الحليب من الله تعالى. عن هؤلاء الذين قد ورد في القرآن الكريم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أن هؤلاء هم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤثرون على أنفسهم غيرهم، لكن هؤلاء الشيعة هم يطيلون على ألسنة على هؤلاء المخلصين ويقولون إن هؤلاء كانوا يجتمعون عند النبي صلى الله عليه وسلم لكسب الفوائد، فعندما كان هناك خطر كانوا يهربون منه ويتركونه وحيدا. فأما المستشرق ويري فيقول باللغة الإنجليزية ما معناه أيضا فملخصه أن هؤلاء المسلمين هم كانوا يهاجمون فقط وكانوا يريدون الغنائم، فما أكثرهم من جاهل، فلكن ماذا نستطيع أن نفعل؟ فهو يعيد نفس الهراء، فهذا الهراء قد بوى قلوبهم ترسخ في قلوبهم ولا يكاد يبارح قلوبهم، فيجب أن يفكروا قليلا هل كان هؤلاء الناس هؤلاء المسلمين قد خرجوا لنهب الأموال، وهؤلاء كان عددهم قليل جدا، وهل كانوا قد خرجوا لمقاومة 3000 من المقاتلين؟ هؤلاء 700، فهل هناك أي احتمال؟ هل هناك عقلانية معقولية في هذا القول؟ فيعتبر ويعترف أن جيش المسلمين في بدر كانوا 319 وكان مقابلهم 1000 من المقاتلين المحنكين المحرة، فمع ذلك يعتبر أن هؤلاء المسلمين هم أصابون بهزيمة نكراء، فهم لم يعرفوا ماذا حدث بهم فانزحلوا، ولكن مع ذلك بتعصب قلبه يقول مرة أخرى أن الكفار أصيبوا بهزيمة نكراء، ولكن بعد ذلك يعلق ويقول هذا أمر عادي وهذا يحدث أحيانا. فيقول حضرته عندما ينظر هناك يلاحظ يد الله تعالى بشكل خاص فهذا يغمض عينيه، فلأن الشيطان يتدخل في أقواله،
يلقي الوساوس في قلوبه فيقول إن هؤلاء هم كانوا قد خرجوا لنهب الأموال ولكسب الغنائم. فمع اعترافه أن عدد هؤلاء المسلمين في بدر كان 319 فهذا المستشرق فيري رغم اعترافه بأن جيش المسلمين كان 319 وهؤلاء هم أصابوا وهزموا الكفار جيش الكفار المتشكل من 1000 مقاتل، فمع ذلك يقول هؤلاء هم قتلوا 70 منهم وعسروا 70 منهم وقتل منهم استشهد منهم 14 فقط، لكن مع ذلك يقول هذا ليس بكمال، هذا شيء عادي ويحدث عادة. يقول هؤلاء المسلمين كسبوا الفوائد. ثم هذا المستشرق فيري يقول إن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينسب أعماله وأقواله إلى الله تعالى، فهذا عادته القديمة. فيقول إن في معركة بدر هو رمى كفة الأحجار والحصى، وبعد ذلك نزلت هذه الآية وقال إن هذه الآية نزلت من الله تعالى. يقول حضرته لكنه لم يذكر تعسير هذه الكفة التي رماها النبي صلى الله عليه وسلم، فحيث حبت الرياح الشديدة في ذلك الوقت من جهة المسلمين إلى جهة الكفار، فهؤلاء هذه الحصى تطايرت وأصابت عيون هؤلاء الكفار، فهذا تسببت في هزيمة العدو. فلا يمكن أن توصف هذه الكفة بأفضل من هذا التعبير أنها كان أن الله تعالى هو كان قد رماه. حيث ورد في الآية ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم هو رمى، لكن الله تعالى هو كان وراء ذلك فهو بارك في ذلك. فهذا التعبير فهذا التعبير لم يعجبه ويتعذى منه ذلك. ثم أخيرا هذا المستشرق فيري ويعترض ويتهم المسلمين أيضا أنهم يقولون إن في بدر أصيب العدو بهزيمة كبيرة، ويقول صحيح أن هؤلاء الملائكة كانوا قد نزلوا فهم ساعدوا المسلمين جيش المسلمين. بهذه المناسبة يقول هذا المستشرق فيري على الأقل ممكن نستنتج من هذا أن الملائكة الذين نزلوا لمساعدة المسلمين لم يكونوا محنكين ولم يكونوا يعرفون القتال، لأنهم لو كانوا يعرفون القتال لما قتلوا 70 فقط، بل كان عليهم أن يدمروا جيش المسلمين بأكملها. فيقول حضرته في هذا ذنب المفسرين المسلمين أيضا، حيث هؤلاء هم يؤكدون ويتمسكون بالكلمات حرفيا، فمع أن القرآن الكريم هو قد بين هذا الموضوع أن نزول الملائكة كانت لتقوية القلوب، فما النصر إلا من عند الله تعالى، فإنما النصر من فيجب أن تدعوا أمام نصب أعينكم هذا الأمر أن المفسرين هم رسموا هذه الصور العجيبة والغريبة، فحيث بعض العلماء الآخرين ردوا ذلك فقالوا إن هذه الروايات قد تدخلت وتسربت قصصا بوصفها قصصا وأساطير، فالأحداث في الحقيقة لم تحدث هكذا. فبما أن هذه الأكاذيب وهذه الأمور هي نجد في كتب المفسرين وكتب التاريخ، لهذا يتسنى للعدو الفرصة للاعتراض والطعن والاتهام. فلو نزلت 5000 من الملائكة مدججين مسلحين وراكبين على الأحصنة والخيول ولابسين مرتدين الألبسة البيضاء، فكانوا قد أثاروا ضجة هناك، حيث لم يكونوا يرون ينظر إليهم، لكن هم كانوا يعملون ويهاجمون.
إذا كان قال المفسرون هكذا، فمن حق الباري أن يعترض على هذا، أنه إذا كان هذا العدد الكبير من الملائكة كانوا هم يقاتلون وكانوا يثيرون الفوضى في صفوف الأعداء، فكان يجب أن يقتلوا الجميع وليس فقط 70. فمعنى ذلك أن هؤلاء الملائكة لم يكونوا محنكين وخبراء في القتال ولم يكونوا يعرفون القتال. فعندما إذا يقول حضرته إذا كان المستشرك هو يعترض، فهذا ذنب المفسرين الذين هم يتمسكون بالنصوص بالمعنى الحرفي للكلمات. والآن أعود إلى بعض الترجمات المختلفة للآيات، حيث ذكرت بعض الترجمات. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. كنت قد ترجمت أنهم قالوا لو عرفنا القتال لاتبعناكم في الأحد. وقال أغلبية المفسرين أننا لو كنا متأكدين من حدوث القتال لاتبعناكم وشاركناكم في القتال، لكن كلا هذا المعنيين يتعرضان للاعتراض. أما المعنى الذي قلت لكم قبل هذا فلا اعتراض عليه، صحيح في الظاهر يعني يرد عليه الاعتراض، وهو يعني الاعتراض الذي يرد على ترجمتي أن هؤلاء هم كانوا يعرفون القتال جيدا، ومنهم هؤلاء الأنصار الذين خرجوا لقتال العدو مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان العرب يعتبرون العار أن يقولوا أنه لا يعرفون القتال، لهذا إن نسبة هذا القول إليهم هو غير معقول. هذا هو الاعتراض الذي يرد على ترجمتي، لكن سوف أرد على ذلك. أما الاعتراض الذي يرد على الترجمة الأخرى أنهم إذا كانوا متأكدين أنه لن يحدث القتال فلماذا كانوا قد خرجوا؟ ثانيا وإذا كانوا لم يكونوا يعرفون القتال هل كانوا قد عرفوا أنهم لا يعرفون القتال في وسط الطريق؟ فلماذا كانوا خرجوا من البيوت؟ فما هو الرد على ذلك؟ فنفس هذا ففي رأيي الترجمة الأولى هي صحيحة. وفي الجزء الأول لهذه الآيات الجواب موجود على هذا الاعتراض، ولم ينتبه إليه عامة المفسرين وعامة الناس، حيث يقول الله تعالى وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. فهنا الأمران دعوا إليهما، وترك الأمر عليهم وكانوا مخيرين في ذلك، فإما أن يقاتلوا في خارج المدينة، فهنا القتال ليس القتال منه القتال العادي، وإنما القتال خارج المدينة. أبدفع المراد من الدفاع في داخل المدينة، وإلا القتال بشكل عام كان دفاعا. فلهذا كلمة أو فرق بين هذين الموضوعين فبين لنا الفرق. فبدون ذلك لا نستطيع أن نفهم الآية بكاملها. فإنني أرى هذا الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند الهجرة أكد الميثاق مع هؤلاء أنه إذا هاجم العدو من الخارج فلن يخرج أهل المدينة للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما إذا فكان بهذه المناسبة كان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة متمسكا بهذا العهد من جانبه، حتى لو كان هؤلاء كانوا قد نسوا، لكنه كان يفي يتمسك بما عقد. فلم يكن يحق له أن يطلب منهم أن يخرجوا معه هذا الميثاق، أن يخرج معه، فلم يكن من حقه. فهذا ما قال تعالوا إذا كنتم تريدون أن تخرجوا معي فتعالوا قاتلوا معي، وإذا لم تكونوا تريدون فادفعوا جالسين في المدينة. فهذا ما كان يقول عبد الله بن سلول أيضا أنه لو لا نعلم قتالا. فهذا الاعتراض الذي كنت ذكرته أنه هذا كان عيبا للعرب أن يقولوا أنهم لا يعرفون القتال، لكن هذا الإقرار وهذا الاعتراف مسجل في تاريخ، حيث لعبد الله بن نحن أهل المدينة نتقن القتال داخل المدينة.
ولكن خارج المدينة لا نستطيع، ليس عندنا خبرة، وإن تاريخنا شاهد لا أننا نستطيع أن نقاتل داخل المدينة محصنين في الحصون. فلا يوجد في تاريخ العرب أي واقعة أنه أحد هاجمنا ولم ندافع بشكل جيد ولم نهزم العدو. فلم يتمكن أي عدو في تاريخ العرب أن عدوا هو هزمنا في داخل المدينة. فحيثما كلما هزمنا العدو. فكان دليل هذا قطعيا، وكان مقابل هذا القتال موضوع الدفاع. فكان هم يعتبرون القتال خارج المدينة. وفي هذا الفن كان الأنصار في الفعل لم يكونوا خبراء ومحنكين في هذا في القتال خارج المدينة. ففي معركة بدر أيضا عندما أنتم تذكرتم إن النبي صلى الله عليه وسلم مرارا أثار السؤال واستشار الأنصار وقال، فعندما كان يستشير كان المهاجرون يجردون عليه لكنه لم ينتبه إليهم. ففي الأخير أبدى رأيه قال إنني أذكركم ذاك الميثاق الذي أخذت معكم أخذت مع أهل المدينة عند الهجرة. فقال إن لكم حق أن تشاركوني وإما أن تدافعوني في داخل المدينة. فهؤلاء الذين هم في وسط الطريق عادوا، هم قالوا لا نعرف القتال خارج المدينة، ونحن قررنا وتشاورنا بيننا وهذا قرارنا صعب وأننا لا نعرف القتال خارج المدينة ومن الأفضل أن نعود. فيبدو أن هؤلاء هم استشاروا وتشاوروا في الطريق وقرروا في الأخير أننا نحن لا نعرف هذا القتال خارج المدينة ونحن نتقن القتال داخل المدينة محصنين. فيقول الله تعالى في جوابهم هؤلاء هم قدموا هذا العذر، فعندما قدموا هذا العذر كانوا أقرب إلى الكفر من الإيمان، حيث كانوا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فكان في قلوبهم أمر آخر. وماذا وكانوا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون، والله تعالى هو كان يعرف ما في صدورهم. ولكن الآن ينشأ السؤال ماذا كان في صدورهم؟ فالمراد أن هؤلاء هم قدموا هذا العذر عمدا وعن قصد لكي يضروا المسلمين، فحيث عند الخروج كان نيتهم فاسدة. فالآن عرفنا الجواب على أنهم كيف هل أدركوا هذا الفن في وسط الطريق؟ فكلا، بل هؤلاء هم قدموا هذا العذر ولتبرير عودتهم وانشقاقهم. يقول كانت نيتهم فاسدة، فكانت نيتهم أن يبثوا الرعب والذعر في داخل المسلمين، وهم أيضا يجبنوا ويقولوا نحن أيضا سلفا نحن 1000 مقابل 3000، فحتى لو انشق وانفصل من هؤلاء 1300 يمكن أن يقدر الخوف والفزع الذي يمكن أن يبث وينتشر في جيش المسلمين، فالأضرار التي يمكن أن يواجهها المسلمون في هذه الحالة. لكن هؤلاء المنافقين كانوا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يعني كان في قلوبهم أن يبثوا الرعب والخوف والفزع في قلوب المسلمين، لكن يقولون نحن لا نعرف هذا القتال. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يقينا هؤلاء هم الذين قالوا لإخوانهم، هؤلاء هم الحديث عن المنافقين. فنفس هذا ليعلم الذين نافقوا. فهذا الآيات التالية يشرح أن هؤلاء هم المنافقون، والله تعالى يقول نحن نخبركم هذه هي علاماتهم، فهؤلاء هم المنافقون. فما لكم ليس لكم حق أن تصفوا أحدا بالنفاق،
فليس لكم حق أن تصفوا أحدا بالمنافق، إنما هذه هي علاماتهم التي تنطبق عليهم هذه فهو المنافق. فهؤلاء المنافقون قال لإخوانهم يعني أوليائهم، فالمراد من الإخوان الأولياء والأصحاب، فإلا لا يمكن أن يكون الأنصار الذين كانوا فدائيين ومخلصين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يكونوا إخوانهم. فلهذا من الأفضل أن نترجم الإخوان بالأولياء والأصحاب الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا. في هذا السدد يقول الإمام رازي وهو اعتبر الواو هنا وقعدوا حالية، ويقول إن ترجمة هذه إن الذين هم قالوا هذا لإخوانهم وقعدوا يعني عارضوا عن الذهاب عن الخروج إلى الحرب وتخلفوا عن القتال فلم يخرجوا إلى القتال. وقعدوا هؤلاء هم قعدوا مهملين ومعرضين عن القتال فقالوا لو أطاعونا ما قتلوا، هؤلاء لو أطاعونا لما تعرضوا للقتل. لكن لهذه الجملة معنى آخر، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا يعني هؤلاء قالوا هذا وجلسوا في البيت. فإذا اعتبرنا الواو عاطفة فيجب أن يكون هؤلاء الموجودين الذين جلسوا. فلهذا في ترجمة في اللغة يمكن أن نترجم هذا، لكنه لا ينطبق على الأوضاع. فإن ما أشار إليه الإمام رازي فهو صحيح، فحيث معنى أن هؤلاء هم قالوا هذا وقعدوا يعني في هذه الحالة حيثما كانوا جالسين في البيت، كانوا متأخرين متخلفين عن الحرب والقتال. فادروا عن أنفسكم الموت، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فهذا الدليل عن هذا أثار المفسرون التساؤل، فهم وجدوا المشكلة في فهم هذا الدليل ويقولون القتل شيء والموت شيء آخر. فهم لم يكونوا يقولون أنهم يستطيعون أن يدروا كل نوع من الموت، فكانوا يقولون نحن قدمنا المشورة عن القتال، فإذا لم تخرجوا لما قتلتم، إذا لم تخرجوا لما قتلتم. فلماذا إن الله تعالى يقول كل فادروا أنفسكم الموت؟ فإن المراد عن القتل، فإن الله تعالى فكان الحديث عن القتل، فإن الله تعالى ذهب إلى الموت فقال فادروا عن أنفسكم الموت. فإنني سأعود إلى هذا الموضوع لاحقا. فقبل ذلك أقدم لكم بعد التوجيه بعد الأقوال المفسرين. قد ورد في معجم أقرب الموارد أن في قعدة هناك إشارة إلى حمقهم وسفاهتهم، يعني هؤلاء هم لم يكونوا بوضوح وجلاء وإنما تصرفوا هكذا. والقعدة الحمار، يعني قعدة يقال للحمار الذي يجلس ويقعد. فيقول حضرته عند الحمار إذا جلس فلا يمكن لأحد أن يقيمه. فالذين هم يعرفون ويربون الحمير هم يعرفون أن هذا الحيوان هو عنيد وسفيه جدا، فإذا جلس فلا يمكن أن إنحاده وإقامته من هناك. ففي هذه الكلمة إشارة إلى أن هؤلاء المتخلفين هم مثلهم مثل الحمير، فهم لا يتحركون من مكانهم. ثم الإقعاد والقعاد مرض أيضا، مثل النكرس، وهذا أطلق الرسائل أيضا للدواء لها من مختلف المناطق. على كل حال ترجمة فدروا دفع، فدفع شيئا بقوة، وبعد ذلك معناها الاتساع أيضا والنشر أيضا والانقضاض فجأة أيضا من معانيها. ففدروا فالمراد من فدروا عن أنفسكم الموت أن ادفعوا عن أنفسكم الموت واصرفوه عن أنفسكم، فإذا كنتم قادرين على ذلك ففعلوا ذلك.
الإمام رازي بيّن المعاني المختلفة لهذا لكن ليس فيه شيء يذكر. الإمام رازي يقول إن الواحدي هو أيضا اعتبر الواو هنا حالية، فهذا قد ذكرت تكلمت عن ذلك. بل العلامة الواحدي هو أيضا اعتبر الواو هنا حالية. فالإمام رازي هو يشير للبحث أن الكفار لماذا قال الله تعالى فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين في جواب قول الكفار لو أطاعونا ما قتلوا. فالآن أشرح هذه الآية للذين هم لا يعرفون اللغة الأردية وأترجم لكم. فالآن يقرأ حضرة الترجمة هذا ما قال الإمام رازي. وأثار التساؤل مع علاقة هذه الآيات بالأولى، ثم يصير من عنده هذا السؤال ويرد على ذلك إن الله تعالى قدم هذا الدليل ولكنه لا ينضبط ولا يستقيم ما دمنا لا نعترف ولا نؤمن بقضاء الله وقدره. فلهذا عندما نقول لم يخلق شيء ما لم نعرف ما لم نؤمن بقضاء الله وقدره. فحينما نعترف ونقر أن الكافر لا يقتل المؤمن إلا تعبئا بقضاء الله وقدره، فهكذا لم يعد يبقى الفرق بين الموت أو القتل ويصح الاستدلال بهذا. فيقول حضرته إن الإمام رازي هو لجأ إلى عقيدة القدر الإلهي. فيقول بدون ذلك لا يستقيم أي صورة للرد على هذا الاعتراض. فالموت سواء كان بسبب القتل أو بسبب آخر فهو في كل حال تابع لقضاء الله وقدره، والقدر الإلهي لا نستطيع أن نصرفه وندفعه. فقد ورد في منهج الصادقين أيضا أنه ليس الموت هو السبب الوحيد للقتل، ولا يتخلص الجالس والقاعد في البيت من الموت، لأن هناك أسباب أخرى للموت دون القتل. فحيث أحيانا المشارك في الجهاد هو يسلم ويتخلص من الموت، أما القاعد في البيت هو يموت. فلهذا إذا قال المنافقون لو أطاعونا ما قتلوا فهذا خطأ وخلاف الحقائق، إن دليله هذا ليس صحيح كما هو ظاهر. فالبحث الذي أثاره الإمام رازي هو معقول، فبهذا العذر صرف هذا الاعتراض ليس فيه عقلانية وليس هذا أمر معقول. وقد ورد في تفسير روح البيان والبحر المحيط إن الله تعالى فند دعوى هؤلاء أن القتل والموت من نوع واحد، فإذا كنتم تستطيعون أن تصرفوا عنكم الموت فاصرفوها. فهذا العذر هو أيضا ليس صحيحا، أن الله تعالى قد قال أن الموت والقتل من نوع واحد. فإذا كنتم تقدرون على أن تدفعوا عنكم الموت فاقدروا. فهذا الجواب وهذا القول هو ليس له محل هنا، فلا أرى فيه أي حكمة ولا يطمئن له القلب. فهم المنافقون كانوا يقولون ببساطة أن الذين هم عصونا وشاركوا في الأحد في غزوة أحد فخرجوا وردوا مشورتنا فوجدوا العقوبة ومسير ذلك، حيث يقولون نحن جلسنا في البيت، قعدنا في البيت وتخلصنا من القتل ونحن أحياء، أما الذين هم ذهبوا إلى القتل ذهبوا إلى المعركة فهم قتلوا. الزمخشري يقول إن قول الله تعالى فادروا عن أنفسكم الموت هو استهزاء وسخرية وهو الهجوم الجوابي. فيقول صحيح أن هؤلاء الذين هم ذهبوا إلى المعركة هم قتلوا واستشهدوا، فأنتم إذا كنتم مقتدرين إلى هذا الحد وتدعون أنكم قد تخلصتم من الموت فاصرفوا عنكم الموت. صحيح أنكم أنتم نجوتم من القتل في ميدان الحرب، لكن أخيرا سوف تموتون. فإذا
كنتم مقتدرين إلى هذا الحد فاصرفوا عنكم الموت الطبيعي. فهذا هو المعنى وفيه معقولية. حضرة المصلح الموعود هو ذهب إلى معنى آخر، وإن الملاحظات التي وجدتها لسيدنا المصلح الموعود رضي الله تعالى عنه التي سجلها الأستاذ قاضي أكمل، فقد ورد فيها أن المنافقين هم فيه نبوة هلاك وموت المنافقين، وقال قد تكرر موتكم ودماركم، وليس المراد هنا من الموت العادي، بل كانوا يقولون إن المسلمين قد ماتوا وقتلوا، فالله تعالى يرد عليهم أنتم أيضا سوف تموتون، فهذا القدر قد جف الكلام له، فهذا قد اتخذ القرار ضدكم، فلا تستطيعون أن تصرفوا عنكم وتدفعوا عنكم. فهذا هو الموضوع، هو صحيح، لكن هنا ينشأ أيضا سؤال، فسوف أتناول هذا السؤال أولا وسوف أتكلم عن بعض النقاط بعد ذلك. فهنا المحل والموضوع هو بسيط، فكان السؤال أنه لماذا قتل هؤلاء الناس، فإنني ما فهمت هذا الجواب هو ليس في هذه الآيات، بل هذا الرد هو في الآية التالية، ولا أعرف لماذا لم ينتبه المفسرون إلى ذلك. إن الله تعالى يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالآن يقرأ حضرته الترجمة الأردية لهذه الآيات، ثم يقول إن هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله تعالى هم أحياء عند الله تعالى ويرزقون عند هؤلاء. فعندما نقرأ هذه الآيات بالتي قبلها فيتبين لنا المعنى التام. يقول العدو إن هؤلاء قتلوا وماتوا بالقتل، فإن الذين الله تعالى يقول إن الذين تقولون عنهم أنهم ماتوا فهم أحياء عندي، فأما أنتم فأنتم سوف تموتون، فإن موتكم هو الموت الدائم، فالموت الروحاني والموت المادي. أما هؤلاء الذين تعتبرون موتهم المادي موتا فهم حائزون على الحياة الخالد. فهذا هو المعنى، فلا يرد عليه أي اعتراض من ناحية العقل. فبما أن هؤلاء هم لم يخرجوا من هذه الآية فظلوا يبحثون عن الجواب في الآية السابقة، فلهذا لم يجدوا، فلم ينتبهوا إلى هذه الآية التالية. فبما أن القرآن الكريم بأنه مرتبط ومتصل، لهذا الآيات تشرح بعضها بعضا. فالآيات التالية هي أحيانا تتضمن الردود على الأسئلة الواردة في الآية السابقة، من الزوايا الجدد تسلط الضوء على هذا الموضوع، فهكذا يستمر الموضوع. فيقول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. الآن ندخل إلى المعنى إلى هذه الآية، فأمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فإن الذين هم قتلوا في سبيل الله تعالى لا تعتبروه أمواتا بل هم أحياء عند ربهم يرزقون. هم ينالون الرزق عند الله تعالى فرحين بما آتاهم الله من فضله، فهم مسرورون فرحون، ففرحتهم دائمة. فإن هؤلاء هم قد وجدوا أفضال الله تعالى تنهمر وتنزل عليهم غزيرة، فهم يرضون بذلك ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، فهؤلاء هم يتلقون البشائر بالذين هم لم يلحقوا بهم، فهم يلحقون، هم تأخروا عنهم. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي لن يصيبهم أي حزن أو خوف. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، فهؤلاء هم يتلقون البشارات من الله تعالى والفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وهذا الموضوع كله يتعلق بأن الله تعالى لا يضيع أجر المؤمنين. أما الترجمة الأردية الواردة في التفسير الكبير في التفسير الصغير فلم أدرك هو تماما، ففيه نوع من الإبهام. على كل حال أقدم لكم بشكل عام تفسير هذه الآيات، وأولا أقدم لكم بعض المعاني من المعاجم، وبعد ذلك أقدم لكم التفسير.
فكلمة الموت كما نعرفها ضد الحياة، فهذا الموضوع هذه الكلمة يعرفها الجميع، فالموت عكس الحياة. فبالإضافة إلى ذلك في الموت هناك معاني أخرى كما بين سيدنا المصلح الموعود رضي الله تعالى عنه وبين المثال من القرآن الكريم. فقد كتب على الأغلب الإمام رادد إنك لا تسمع الموتى، أي لا تستطيع أن تسمع هذا الكلام للموتى. فهنا ليس المراد من الموتى المقبورين، بل قدم المثال الذين هم كانوا أحياء في الظاهر، فقال إن هؤلاء هم مثل المقبورين لا يسمعون كلامك. فأنت لا تستطيع هؤلاء الذين هم ليس لهم ضمير ولا يستطيعون أن يسمعوا، فلا تستطيع أن تفهمهم. ثم ورد ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، أي سوف يحيطه الموت من كل مكان ويهاجمه الموت، لكن فما هو بميت أي لن يموت. معنى ذلك لن يصيبه الموت، يعني هو يتذوق طعم الموت، لكن لن يرد عليه الموت الذي به يتخلص الإنسان من المشاكل والأحزان والغم والآلام. فهناك التعبير العام في اللغة العربية: النوم موت خفيف والموت نوم ثقيل. الموت النوم أخت الموت، هذا أيضا تعبير رائج في العرب. فهم يقولون هذا في تعريف الموت، فأن النوم هو موت خفيف. هنا ثم هناك يتوفاكم بالليل، هذه الآيات أيضا ذكرت في معاني الموت. فهناك بعض الروايات الأخرى أيضا قدمها المفسرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة إن أرواح الشهداء في حواصل الطير خضر معلقة في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة حيث تشاء. فلكن كل هذه التفاصيل هي تمثيلات، فإن حمل هذه التمثيلات للظاهر لا يسمح لنا بذلك القرآن الكريم. يقول ننشئكم فيما لا تعلمون، فأي نحن قادرون على أن نبعثكم في حالة أنتم لا تعرفون بذلك، لا تدركوا، ليس لكم إدراك بذلك. فإن تقديم المثال مثال الطيور فهو في ظاهر تمثيل، فجميع نعماء الجنة هي تمثيلات. لهذا عندما سمعها المفسرون حملوها على الظاهر واعتبروا أن بالفعل هناك سوف تكون طيور خضر، وأن أرواح الشهداء ستكون محبوسة داخل بطون هذه الأرواح. فيقول حضرته: ما ذنب هؤلاء الشهداء الذين هم كانوا أناس طيبين في هذه الحياة الدنيا، لكن عندما هم سوف ينتقلون في الجنة سوف تكون هذه الأرواح محبوسة في داخل بطون الطيور، فهؤلاء الطيور سوف تطير بهم. فهذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم هو كلام فصيح وبليغ، لكن هؤلاء هم يحملونه على الظاهر، فبذلك يحدث الأضرار الكثيرة. إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح وأبلغ بعد كلام الله تعالى. فالمراد من الطير والارتفاع، كما تطير الطيور في الارتفاع. وأما كلمة الخضر ففيه السكينة والهدوء والارتياح. فإن كلمة إن اللون الأخضر فيه مزايا ويشعر به. أدرك العلماء أيضا أن والمختصون بعلوم العيون وعندما بحثوا في ذلك وقالوا أنه لو أراد أحد أن يختار اللون للكون فلن يجد لونا أفضل من الأخضر. لماذا؟ لأن العين لها تركيز على اللون الأخضر، فحسب ما عندما تنظر العين إلى اللون الأخضر فتشعر بطراوة وخضرة ونضارة وترتاح كثيرا. فلماذا؟ لأن العين عندما تنظر إلى أي شيء فهي تتعب، لكن عندما تنظر إلى اللون الأخضر فهي لا تتعب ولا ترهق نفسها، فتكون دائما نهائيا مرتاحا ومطمئنة.
فاللون الأخضر هو رمز وعلامة للسكينة والهدوء، كما إن للون الأخضر علاقة بالروحانية أيضا، فإن أصحاب المرتدين اللباس الأخضر موجود في كتبنا أيضا، فهؤلاء الصلحاء هم يرتدون اللباس الأخضر، فكما ذكر أن الخضر أيضا هو كان يلبس اللباس الأخضر. فالمراد من الطير هؤلاء الذين أصحاب الجنة الذين هم ينالون العلو والرفعة، وسوف يطيرون هؤلاء في الجنة، ومن ناحية أخرى سوف ينالون السكينة والطمأنينة. वह यतवफ़ाकुम बिल्लैल वाली आयत का हवाला देकर फिर इसी मज़मून को दोहराया गया है। इसके बाद बहुत सी रवायात हैं जो मुख्तलिफ मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि जो शुहदा हैं उनकी रूहें सफ़ेद परिंदों के अंदर दाखिल हो जाती हैं, सब्ज़ परिंदों में, और वो सब्ज़ परिंदे इस तरह वहाँ जन्नत में पानी पीते हैं कौसर से या दूसरी जगहों से। वो तफसील है सारी, वो तमसीलात हैं सारी। इन तमसीलात को ज़ाहिर पर मामूल करने की कुरान करीम इजाज़त नहीं देता। फरमाता है नुनशियकुम फ़ी मा ला तालमून व नुनशियकुम फ़ी मा, हम इस बात पर कादिर हैं कि तुम्हें उठाएं एक ऐसी सूरत में जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं। बस उन्हें परिंदों की सूरत में बयान करना एक ज़ाहिरी तौर पर तमसील है, जैसा कि नुमाए जन्नत। وهذا الموضوع له علاقة بآية فرحين بما آتاهم الله من فضله. उनमें रूहें बंद हो गई हैं, वो अजीब सी जिंदगी है उनकी। पहले इंसान कहलाते थे। معنى فرح انشرح صدره وسره، और परिंदा أي إذا انشرح صدر أحد لأمر واطمأن واقتنع بذلك، من هذه الكلمة اشتقت صيغة الفارح وفرح، يعني الذي يشعر لذة بفرحة وسرور. والجدير بذكر أن نفس الصيغة قد وردت بحق بمعنى سلبي أيضا، يعني كلمة فرحين أيضا وردت في القرآن الكريم بمعنى سلبي أيضا. هؤلاء الذين هم يتبخترون ويتغطرسون فهم يمرحون ويفرحون لأفراح بسيطة، هذا فرحتهم ومرحهم ورقصهم، هذا نتيجة لتسكينهم وطمأنينتهم. فإن المؤمن هو أيضا ينال هذه السكينة وهذا الهدوء، وأما هؤلاء الذين هم هم ليست عندهم رحابة الصدر، فأهل الدنيا هم أيضا ينالون هذه السكينة، لكن المؤمن هو يكون وقور دائما، فعندما ينال السكينة فهو لا يمرح ولا يفرح حتى يفقد السيطرة على نفسه. فأما الآخرون أهل الدنيا فهم يطيرون كالبالونات، فحيثما يفقدون الوقار فيدخل معنى السلبي هنا. فهذا في سياق معين وردت. المهم عندما تستخدم هذه الكلمة بمعنى بحق المؤمنين فمعنى هذا أن هؤلاء وقورون أصحاب الوقار. أما عندما تستخدم لأهل الدنيا فمعنى ذلك هم يزدهون وهم يتبخترون ويتبجحون ويتكبرون.
फरहीन बिमा आता फ़इन्न हाउलाए अल-मुमिनून हुम युद्रिकूना अनफुसहुम मतलब होता है व यारिफूना हकीकत अनफुसिहिम। वसुर्रा, कोई शख्स का सीना किसी बात पर लेकिन और वो वक़ुलूबुहुम ऐदन मुतमइन्नतुन, सदर नसीब हो जाए। इससे फारेहुन और फरेहुन के अल्फाज भी निकलते हैं, किसी लज्जत पर खुश होने वाला। और फरहीन मनफी मानों में भी कुरान करीम ने बयान फरमाया है, ऐसे लोग जो इतराते फिरते हैं, छोटी सी खुशी की बात पहुँचे तो उछलते कूदते हैं। ये जो उछलना कूदना है ये उस तभी रिलैक्सेशन और तस्कीन के नतीजे में पैदा होता है। मोमिन को भी ये तस्कीन नसीब होती है और छोटे दिल वाले लोगों को, दुनिया वालों को भी ये तस्कीन मिलती है। लेकिन मोमिन बावज़न बावकार होता है, उसे जब दिल को तस्कीन मिलती है तो यूँ उछलता नहीं फिरता, आपे से बाहर नहीं होता। और जो दूसरे हैं वो गुबारों की तरह उठ खड़े होते हैं, क्योंकि जहाँ हल्के हुए वहाँ काबू से भी निकल गए। तो इस माने में इसमें मनफी माने पाए जाते हैं, इस तरीक़ पर इसमें मनफी माने पाए जाते हैं, मगर एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में। थुड़ दिले लोगों के लिए जब लफ्ज़ फ़रे इस्तेमाल होगा तो मुराद ये है कि वो छोटी खुशी पर बहुत उछलने वाले हैं। और मोमिनीन के लिए जब इस्तेमाल होगा तो उनके वक़ार के पेश नज़र इसके माने ये होंगे कि अपने आपे में रहते हैं, अपने वजूद को, हकीकत को समझते हैं, लेकिन उनके दिल पूरी तरह तस्कीन पा जाते हैं। यस्तबशिरून बिनेमति मिनल्लाह है, यस्तबशिरून बिनेमति मिनल्लाह युकाल अदया अदा अशया फला आरिफ लिमाजा उसीरा बस अदा हुना क्यों उठाई गई है मा यदियु अन्हुम बिहाज़ल माना ला यदियु अजरहुम यस्तबशिरून बहसो यस्तबशिरून फी इंतलाक मिन अक़रब कद कुतिबा हुना रिवायात मिन अक़रब, लेकिन मा माना यस्तबशिरून होना फ़हाज़ा यतअल्लक़ बिहिस्सत ला युदियु अजरल मोमिनीन इन्नहु ला युदियु अजरल मोमिनीन। फ़लिहाज़ा क़द ज़ुकिरत मिन हाज़ल इंतलाक वदअत हुनाक अल नुसूस वलकिन क़द इर्तफ़अत इस्मुल उस्ताज़ जसवाल अन्नहु बक़िया फ़क़त दक़ीक़ा वाहिदा, लिहाज़ा अना अस्ताज़िन व इंशाअल्लाह लननाल नहनु अयदन लिनफ़रह नहनु अयदन व नदख़ुल फ़ी हालत तस्कीन हैसो नहनु तअल्लमना कसीरन बिअक़वाल मुस्तशरिकीन व बातिल मुफ़स्सिरीन व तअज़्ज़यना बिज़ालिका फ़लिकै नराल अल अमन व नरताह फ़हाज़िही हालतुल फ़रह। इंशाअल्लाह सौफ़ नतकल्लम गद। गुफ्तगू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।